présentation. Vous allez suivre directement. Je viens Donc, vous avez d'envoyer le une contrôle. présentation. Oui, j'avais envoyé une présentation, Madame Bilali. Vous l'avez reçue? لا بريزونطاسيون هي عندك قدامك ما كتبانلكش ياك هي هذه ديالك لا la présentation du communicant, le parcours. Ah non, on n'a rien reçu. De toute façon, quand on commence et après, par la suite, les coulisses, on va essayer de... Bon, il est 13h16, on est de 16 minutes de retard. Nous commençons, bismillah, اللقاء ديالنا اليوم. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل الأخوات والإخوة الأساتذة الحاضرين معنا في هذا اللقاء من أعضاء الجمعية والأطر ديالها منخرطيها ضيوفها وكل باقي المشاركين. فالمنسقية الجهوية للدار البيضاء سطات ترحب بالجميع في لقائها التكويني الثاني عن بعد خلال فترة الحجر الصحي، والتي ارتأت جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض استغلاله في دعم وتكوين كل الزملاء والزميلات في مواضيع متعددة، ومشكورين جميعا على حسن اختيار المواضيع. اللقاء ديالنا هذا يصادف النصف الثاني من رمضان الذي نتمنى أن يتقبل الله صيام الجميع، وأن تكون هذه الفترة فترة مغفرة وغفران للجميع. قبل الخوض في محتوى لقاء اليوم لابد الشكر ومن طبيعة الحال من واجبنا أن نتقدم باسمي وباسم كل رؤساء الفروع لجهة الدار البيضاء سطات وأعضائها ومنخرطيها بالشكر الجزيل. أولا الأستاذة المؤطرة لهذا اللقاء الأستاذة فاطمة الزهراء أفارة، ومرة أخرى الأستاذ والأخ محمد الرفادي الذي كان لقاؤنا معه لا أحد الفارق وكان لقاء متميزا، شكرا له. وأشكر كذلك كل الإخوة والأخوات المؤطرين والمتدخلين في كل اللقاءات التكوينية المنظمة من طرف الجمعية، وأخص بالذكر السي منير بوزعبول البارحة اللي كان لقاء متميز، شكر خاص ليه كذلك. ومن طبيعة الحال ولو أنهم هما أبناء الدار ومؤطرين، فشكر من منسقيات الدار البيضاء، شكر خاص لكل الإخوة منسقي مادات SVT بالجمعية وعلى رأسهم السي بوغالب المعدني، وأخص بالذكر الثلاثي السي بوغالب والمعدني وبلال الأجوري وعمر الودادي، واخا هو رجاوي ماشي مشكل، على كل الدعم والمصاحبة والمجهودات المبذولة في هذا الإطار. فمن طبيعة الحال قبل ما نبداو غنطلب من السي بوجمعة بالهند يعطي واحد الكلمة باسم المكتب المدير الوطني في هذا استهلال هذا اللقاء قبل أن نتم. السي بالهند لك الكلمة. شكرا أخ مصطفى بورزيق، وباسمك واسمي باسماء اعضاء المكتب الوطني كنبلغ تحيات الاخوان ديالنا في المنسقيه ديال جمعيه مدرسي علوم الحياه والارض بالدار البيضاء سطات، وعبرك كما قلت الجميع الاخوات والاخوان اللي تيساهموا في تنزيل مقتضيات ومقررات المجلس الوطني الذي انعقد عن بعد، وارتأينا فيه اننا تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية واللقاءات التواصلية مع أعضاء وعضوات الجمعية وكذلك مع جميع مدرسات ومدرسي علوم الحياة والأرض. بهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأخوات والإخوان اللي التحقوا بنا خلال هذا اليوم التكويني، وكذلك أنقل تحياتي وتشكراتي الكبيرة الأستاذة فاطمة الزهراء أفارة لقبول الدعوة لتتقاسم معنا ونتحاور جميعا ونفتح النقاش في موضوع جد مهم، خصوصا لمدرسات ومدرسي، وخصوصا بالذكر مدرسات ومدرسي جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض على المستوى الوطني، الموضوع ديال التواصل البيداغوجي والتدريس عن بعد في ظل زمن كورونا. شكرا جزيلا للأستاذة على قبولك الدعوة، وإن شاء الله اللقاء سوف يكون معك لقاء ممتعا، ونتمنى إن شاء الله أن لا تكون المرة الأولى، سوف نلتقي معك ونود الاستفادة من خبرتك الكبيرة إن شاء الله في لقاءات
قادمة إن شاء الله. كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل كما قلت السي مصطفى الإخوة هما رباعي، كاين السي بوغالب والسي بلال والسي عمر وكذلك الأخ فيصل على المجهودات في إطار تفعيل الدور ديال المنسقية الوطنية، خصوصا ما بعد فترة المؤتمر الوطني السادس اللي جعلنا إن شاء الله أنها غتكون انطلاقة فعلية لتدارس سبل تطوير تدريس مادة علوم الحياة في الأرض. حتى لا أطيل عليكم أتمنى لكم لقاء شيقا وأعتذر لأنه سبق عندنا للقاء مهني إن شاء الله غدا مجموعة من الإخوان والأخوات غادي ينتظروني وغادي نلتحق بكم. هنيئا لكم بهذا اللقاء ولقاء ممتع إن شاء الله. شكرا لكم ولكم رمضان مبارك، وإن شاء الله يرفع لنا هذا البلاء ونتلاقاو في لقاء حضوري مع الأستاذة ومع جميع المشاركات والمشاركين. شكرا. شكرا الأخ بوجمعة بالهن. كما جاء في الكلمة ديالك، أولا اعتذار كبير جدا للسي فيصل آيت بوملاسان اللي نقصتو الحقيقة، وها هو الشكر ديالو الخاص ليه بوحدو. مرة أخرى كما جاء على لسان السي بوجمعة بالهن مشكورا كذلك، ما غاديش نفوت تقديم الشكر الخاص لكل المنسقين، الاخوه المنسقين الجهويين ديال جمعيه مدرسي علوم الحياه والارض على المجهودات الجباره في تنفيذ واغناء هذا البرنامج، وفي الحقيقه اللي مكننا من عيش فتره الحجر الصحي هذا بشكل خاص، وادخال نوع من المتعه والاستفاده نظرا لجودات وفعاليه كل الدورات التكوينيه عن بعد. نستهل على بركة الله لقاء اليوم اللي هو يوم الأحد 10 ماي 2020 و 17 رمضان 1441. دونك اون سيمتري في السنوات مع الأستاذة فاطمة الزهراء أوفارا، والتي تفرض علينا الأعراف تقديم نبذة عن مسارها وتكوينها واختصاصاتها. هي الدكتورة Ofara, docteur en sociologie de l'université Mohamed V de Rabat, en coordination avec l'université Nice Sofia. Bien sûr, licence en information et la communication, master en communication des organisations qualité et développement durable. Il est professeur vacataire de communication à la faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat. Professeur vacataire également était en des sciences et techniques de la communication à la faculté médecine dentaire de Rabat et professeur actuellement de l'enseignement supérieur à l'école nationale d'architecture de Marrakech. Elle a également assisté et édité plusieurs recherches et publications, puisqu'elle était coordinatrice de l'unité d'études et de recherche en documentation de l'Institut royal de la culture Amazigh, membre du groupe de recherche euro-méditerranéen en communication publique et membre de l'Institut social de Rabat. Elle était consultante en information et communication de l'UNESCO, bureau du Maghreb. Elle a assisté surtout en communication touristique et développement local, surtout avec la région ou la province de Taroudant, sur pas mal de sujets de communication, surtout en communication touristique et développement du Maroc. Donc ça, c'est un aperçu très restreint de l'activité ou du profil que j'avais de Madame Ofara. Marhaba biha, elle est à partir de ce moment-là, elle est membre de la famille ASVT. كنرحبوا بها دائما، نتمنى انها يبقى اللقاء متواصل ما بيننا. فبسم الله وعلى بركة الله نبداو مضمون لقاء اليوم، واطلب قبل ذلك من كل المشاركين مشكورين كلهم جميعهم بما فيهم عبد ربي، واذكركم بنقطتين: ضرورة اغلاق الميكروفون والكاميرا من أجل تسهيل الصبيب. من فضلكم désactivez vos microphones et vos caméras pour essayer de faciliter la connexion. ثم استغلال المحادثات les conversations في التواصل وطلب الكلمة. وأشير على أن طلب الكلمة سيعتمد على
الترتيب حسب المتدخلين، الترتيب حسب المتدخلين في لا كونفرساسيون هما اللي ياخذوا الكلمه. نعتذر مرة أخرى على هاد لي 16 minutes de retard qu'on va récupérer enfin إن شاء الله. و نعطي الكلمة للأستاذة أفراء، تفضلي مشكورة. وفين ما كانت شي الصوت ما كيتسمعش ولا شي حاجة جو في اسيي دانترفونيغ. وشكرا للجميع مرة أخرى. تفضلي أستاذة. شكرا أستاذ مصطفى بورزيق. إذا بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي وسادتي عضوات وأعضاء هيئة التدريس المنخرطون بجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، صباح الخير. إذا أتمنى لكم رمضان مبارك بموفور الصحة والسلامة. Chères enseignantes, chers enseignants, membres de l'association des enseignants des sciences de la vie et de la terre, bonjour. C'est avec un grand plaisir et un dynamisme accru que j'ai répondu favorablement à l'invitation des organisateurs de cette activité scientifique importante. Donc, je tiens à remercier tout d'abord Monsieur le Président de l'association et tous les organisateurs, Mademoiselle Fatima Bilali, Monsieur Moustapha Bourziq, Monsieur Bilal et les autres. J'espère que je n'ai pas oublié quelques noms des organisateurs. Donc, sans plus tarder, je passe à ma présentation. Donc, comme vous pouvez le voir, le thème de cette présentation est le suivant: la communication pédagogique et l'enseignement à distance au temps du corona Covid-19. Mesdames et messieurs, la communication est un enjeu majeur aujourd'hui qui conduit toutes les équipes pédagogiques à rechercher sans cesse des meilleures façons de communiquer avec les apprenants, les élèves, afin d'obtenir leur adhésion au programme pédagogique. Et bien évidemment, leur implication dans le programme pédagogique en vigueur. Mesdames et messieurs, la communication entre enseignants et élèves est une composante fondamentale de l'enseignement indépendamment de l'établissement et du contexte. En effet, plusieurs formes et moyens de communication pédagogique sont utilisés aujourd'hui au niveau international et jouent un rôle très important dans la communication enseignant-élève. Il s'agit d'une communication pédagogique. La communication pédagogique est une communication indispensable au processus d'apprentissage. Il est aussi indispensable pour développer chez l'élève l'appartenance, le sens d'appartenance à son école, à son lycée ou à son collège. La communication dans le domaine pédagogique représente un transfert par plusieurs sources d'informations de contenu nécessaire dans le processus d'apprentissage. Cette présentation s'articulera autour de 3 axes. Dans le premier axe, j'exposerai les formes et les moyens de la communication pédagogique. Dans le second axe, il sera question de mettre l'accent sur le rôle de la communication dans l'enseignement à distance. Et enfin, dans le troisième axe, j'aborderai la communication pédagogique et l'enseignement à distance au temps du corona Covid-19, tout en mettant en lumière l'expérience de l'École nationale d'architecture de Marrakech en termes de gestion de ce programme d'enseignement à distance. Mesdames et messieurs, la communication pédagogique a fait objet de plusieurs définitions dans la littérature scientifique. J'ai choisi pour vous une des définitions les plus, c'est-à-dire les définitions les plus connues, qui en fait présente la communication pédagogique comme étant une forme de communication qui se caractérise par un échange entre l'enseignant et les apprenants, dont l'objectif d'optimiser le processus d'acquisition de la connaissance.
il s'agit, comme j'ai dit, d'une composante très importante du système de gestion de l'activité d'apprentissage. L'enseignant doit ainsi disposer d'un système solide de savoir et de savoir-faire professionnel et une maîtrise parfaite de la communication pédagogique. Ainsi, cette communication est là comme objectif majeur de faciliter l'apprentissage des élèves. D'abord, assurer la transmission de la connaissance. Donc, il s'agit tout d'abord de transmettre la connaissance afin de faciliter l'apprentissage. Et puis, la facilitation de l'apprentissage des élèves se fait par une assimilation des règles du dialogue, de l'écoute et du parler. Le troisième objectif de la communication pédagogique est de favoriser l'adhésion des élèves aux différents programmes pédagogiques et de les faire impliquer dans ces programmes. Ensuite, il s'agit aussi de sensibiliser les élèves à l'importance de la matière dans leur cursus de formation et enfin, créer de la motivation chez les élèves. Donc, voici les 5 principaux objectifs de la communication pédagogique. Bien évidemment, l'assimilation des règles de communication passe par une maîtrise de toutes les règles du dialogue civilisé, de l'écoute et du parler chez l'élève. Ainsi, les principales composantes de la communication pédagogique sont les suivants. Il y a tout d'abord l'émetteur, le récepteur, le message et le canal. Donc, ces 4 composantes nous rappellent le fameux modèle théorique de la communication qui est le modèle de Shannon et Weaver. Mais bien évidemment, il y a d'autres modèles théoriques qui ont été développés dans la littérature scientifique et qui mettent bien sûr en évidence les composantes de la communication. Alors, dans notre situation de communication pédagogique, là, l'émetteur, c'est l'enseignant. Le récepteur sont les élèves et le message, c'est l'information transmise aux élèves. Exemple, la connaissance en sciences de la vie et de la Terre. Donc, à travers ce processus de communication, les enseignants essayent de transmettre plusieurs types d'informations, mais aussi de la connaissance, à travers des moyens et des supports de communication qui sont diversifiés et, bien sûr, tout ça sous forme d'un schéma que je vais vous présenter tout de suite. Donc, voilà. Alors, le schéma de la communication pédagogique se présente comme suit. En fait, la communication pédagogique est un processus, il s'agit d'un processus d'émission et de réception de certains messages, des connaissances, des émotions, des habitudes, bien sûr. La transmission se fait, comme j'ai précisé, entre l'émetteur qui est l'enseignant dans ce cas et le récepteur qui est l'élève ou l'étudiant à travers des canaux de transmission ou des moyens de transmission. Ensuite, une fois le message est transmis, il y a une rétroaction ou une réaction de l'élève. Donc, l'élève devient à son tour un émetteur et l'enseignant devient le récepteur. Donc, il y a un type de schéma circulaire, d'accord, de diffusion de l'information entre l'enseignant et l'étudiant dans le cadre d'une situation d'apprentissage. Il s'agit, comme j'ai précisé, d'un processus qui est basé sur un transfert des informations, des contenus nécessaires dans le processus d'enseignement entre bien sûr, les apprenants et les éducateurs. La communication implique une interaction entre ces différentes composantes tout au long du processus d'apprentissage. Donc, pour résumer, j'ai essayé ici de vous citer quelques traits marquants de la communication pédagogique, ou bien les caractéristiques de la communication pédagogique. Comment différencier entre la communication pédagogique et une autre forme de communication?
Alors, la communication pédagogique présente les caractéristiques suivantes. 1. Elle se déroule entre deux partenaires, enseignant-élève, élève-enseignant. Le message est formulé, organisé et structuré logiquement par l'éducateur conformément à des objectifs précis. Ça veut dire que l'éducateur, l'enseignant, il doit organiser, préparer sa communication pédagogique avant toute opération de transmission de la connaissance. 3. Elle fait partie d'un processus d'apprentissage en suivant l'influence, la modification et l'établissement des comportements individuels ou du groupe. 4. Elle génère l'apprentissage, l'éducation et le développement par l'implication active de l'élève dans l'acte de la communication. Et j'insiste sur cette question d'implication active de l'élève. Donc, un processus de communication pédagogique réussi, il se base principalement sur l'implication active des élèves dans l'acte de communication, à travers, bien sûr, l'implication et l'adhésion dans le programme pédagogique. Et cinquièmement, la communication pédagogique, il faut savoir qu'il s'agit d'une communication complexe. Pourquoi? Parce qu'il intègre plusieurs formes. L'éducateur, l'enseignant, il communique en utilisant plusieurs formes de communication, en particulier le verbal et le non-verbal, à travers, bien sûr, des gestes et des expressions faciales, etc., etc. Donc, ce dernier point, cette dernière caractéristique nous mène directement vers les formes de la communication pédagogique. Et donc, il s'agit en fait, de deux principales formes de communication. Une communication verbale, s'appuie sur le langage, et une communication non verbale, bien sûr, je vais les présenter tout de suite. La communication pédagogique verbale est celle qui se base sur l'utilisation de la parole dans tous ses états. Alors que la communication pédagogique non verbale, c'est celle qui se base sur les signes, les gestes, les mimiques que l'enseignant peut faire pour transmettre une information aux apprenants. Alors, en ce qui concerne les moyens de communication pédagogique, alors la communication pédagogique, elle se base principalement sur le langage. Mais en plus du langage, il y a plusieurs moyens de communication pédagogique avec les élèves. Ces moyens, je les ai en fait segmentés en trois catégories. Il y a tout d'abord les outils imprimés, les outils en ligne et les autres outils. Donc, tous ces outils-là, ils sont utilisés par les éducateurs pour, bien sûr, communiquer avec les apprenants. Alors, nous allons commencer par le premier type de moyens de communication pédagogique. Ils sont les outils imprimés. Alors, les équipes pédagogiques peuvent utiliser, en fait, plusieurs outils imprimés pour communiquer avec les s'il vous plaît, Madame Hafida Shair, éteignez votre micro. Merci. Merci. On continue. Alors, les outils imprimés de la communication pédagogique sont nombreux. D'accord? Donc, les équipes pédagogiques peuvent utiliser des outils imprimés, bien sûr, pour communiquer avec les étudiants et pour transmettre une information de type pédagogique. Alors, quels sont ces outils-là? Nous avons plusieurs outils. Il y a, à titre d'exemple, des notes d'information qui sont destinées aux élèves, des brochures pédagogiques qui présentent le programme pédagogique, l'affichage, les affiches, les annonces, etc. Donc, tout ça, c'est des supports de communication pédagogique. Pourquoi? Parce qu'ils permettent de transmettre une information pédagogique aux élèves. La deuxième catégorie de support de communication ou de moyens, c'est les outils en ligne. Donc, aujourd'hui, il existe une panoplie d'outils de communication pédagogique en ligne que les éducateurs peuvent exploiter et utiliser
envie de transmettre l'information pédagogique. Donc, il y a d'abord les sites web et les portails éducatifs. Donc, vous savez, plusieurs sites web éducatifs existent aujourd'hui et c'est des plateformes, il s'agit de plateformes qui permettent bien sûr de transmettre une connaissance. Il y a aussi ce qu'on appelle l'emailing ou l'email de groupe des élèves. Donc, actuellement, tous les groupes des élèves donc, disposent d'un email de groupe. Et à travers cet email de groupe, on essaye de partager la connaissance, bien évidemment, sur un programme pédagogique quelconque. Il y a aussi les applications smartphones éducatives. Donc, plusieurs applications existent actuellement. Il s'agit d'outils de travail participatifs qui permettent la diffusion de l'information pédagogique. Et enfin, il y a les réseaux sociaux qui sont aussi utilisés pour, bien sûr, la communication pédagogique à travers certaines pages de communication avec les groupes des étudiants, d'élèves, etc. Donc, il y a des groupes d'élèves qui créent leurs pages, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et c'est un outil de communication qui permet aussi d'être en contact avec le groupe, notre groupe d'étudiants ou notre groupe d'élèves. Et la troisième catégorie d'outils ou de moyens de communication pédagogique, c'est les autres outils autres que les outils imprimés et les outils en ligne. Donc, quels sont ces autres outils? C'est en fait les séances de communication qu'on peut organiser avec les élèves. Bien évidemment, tout enseignant peut organiser et doit organiser des séances de communication avec les élèves aux côtés, bien évidemment, de son cours. Donc, c'est des séances pratiquement de communication avec les élèves et d'échange, bien sûr, d'informations pédagogiques entre l'enseignant et ses élèves. Il y a aussi ce qu'on appelle les entretiens individuels. On peut programmer des entretiens de communication avec chaque élève, donc à part, c'est-à-dire ça dépend du contexte et bien sûr de la situation. Donc, les entretiens sont aussi des outils très importants de communication pédagogique. Et enfin, les réunions avec les étudiants ou les élèves. Les réunions avec les élèves sont très importantes pour discuter d'une problématique qui s'intéresse au contenu pédagogique ou bien au programme pédagogique. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question par rapport aux outils. Donc, il existe 3 catégories d'outils. Les outils en plus du langage. Donc, il y a tout d'abord le langage. Ça, c'est vraiment le principal moyen de communication pédagogique. Mais en plus du langage, il y a les outils de communication en ligne, pédagogique en ligne, les outils imprimés et les autres outils qui incluent bien sûr les réunions et les entretiens individuels et les séances de communication. Voilà. Donc, avant bien sûr, de clôturer cet axe très intéressant consacré à la communication pédagogique, j'ai jugé important de vous présenter une forme de communication pédagogique très intéressante et qui, bien sûr, s'avère importante ces derniers jours, donc en raison des événements qui, bien sûr, qui sont en train de se passer au niveau bien sûr, de la vie sociale. Donc, c'est ce qu'on appelle la communication pédagogique de crise. La communication pédagogique de crise est une forme de communication pédagogique très importante. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une situation de crise qui, bien sûr, qui est en train de se développer dans la société. Et bien évidemment, il faut qu'on réagisse en tant qu'enseignant, en tant qu'équipe pédagogique, en tant que professeur à cette situation de crise qui concerne directement nos élèves ou nos étudiants. Alors, c'est les élèves qui sont concernés, c'est les étudiants qui sont concernés. Alors, comment répondre à cette problématique à travers une stratégie de communication pédagogique? Et ici, je vous donne l'exemple des événements, bien sûr, qui ont été, bien sûr, les événements enregistrés dernièrement, et dont notamment les grèves qui ont eu lieu dans plusieurs villes du Maroc. Alors, je vous montre tout de suite la photo. Donc, exemple, les grèves d'élèves dans plusieurs villes du Maroc. Il y a eu une colère contre le maintien de l'heure d'été. Ça, c'est juste un exemple.
Donc, ces grèves d'élèves, ils ont entraîné une situation de crise. Les élèves, ils ont arrêté, bien sûr, leurs cours. Ils sont en train de protester, bien sûr, contre une problématique. Et question, qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation? Comment rendre les élèves intéressés par leur programme pédagogique? Comment les faire impliquer dans c'est-à-dire le cours? Et bien sûr, comment réaliser le retour à la normale après cette situation de crise? Et bien, réponse, c'est la communication pédagogique. C'est la stratégie de communication pédagogique que nous devons, bien évidemment, entamer en vue de faire impliquer ces élèves qui sont pour une raison ou une autre, qui se trouvent, bien sûr, impliqués dans ces grèves, bien sûr, qui se sont déroulées dans plusieurs villes. Le deuxième exemple, donc ça c'est un exemple qui concerne les élèves. Un deuxième exemple, bien sûr, de situation de crise, c'est en fait le boycott des cours, tout simplement par les étudiants donc de la faculté de médecine, à titre d'exemple. Donc il y a eu un boycott des cours au niveau de toutes les facultés de médecine et de pharmacie du Maroc. C'est bien sûr, les étudiants refusent bien sûr d'intégrer leurs cours. Et puis, il y a eu cette situation pendant un certain moment. Donc, comment faire en sorte que ces étudiants puissent rejoindre leur salle de cours et puissent poursuivre leur programme pédagogique? Ça, c'est une question très, très importante à traiter. Alors, il faut savoir que dans toute situation de crise, il faut, se rapportant bien sûr à nos élèves et à nos étudiants, il faut essayer de mettre en place une stratégie de communication pédagogique intéressante qui, bien sûr, va prendre en considération plusieurs éléments. Alors, la communication pédagogique de crise est une communication qui doit être lancée par les équipes pédagogiques dans des situations particulières. Alors, je précise par équipe pédagogique, à la fois le corps enseignant, le corps professoral et tous les responsables pédagogiques et administratifs de l'institution. Alors, c'est une stratégie de communication basée sur une détermination d'objectifs, des messages et bien sûr des cibles. Alors, les exemples que j'ai donnés sont très significatifs. Donc, il y a les grèves, le boycott des cours et les situations de confinement telles que la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, il s'agit ici d'une situation de crise à laquelle il faut faire, bien sûr, développer une stratégie de communication pédagogique dans ce sens. Alors, dans une situation de communication pédagogique de crise, la stratégie de communication consiste d'abord à définir les objectifs. Alors, pourquoi nous mettons une place, nous, en tant qu'enseignants, une stratégie de communication pédagogique de crise? Alors, l'objectif est le suivant. Nous aurons comme objectif, bien sûr, de favoriser le retour en classe par une communication de sensibilisation à travers tous les moyens de communication que j'ai cités. Favoriser l'adhésion des élèves au cours. Faire impliquer les élèves ou les étudiants dans les programmes pédagogiques. Créer de la motivation. Donc, tout ça, ça serait notre objectif derrière cette stratégie de communication. Ensuite, voilà. Dans une situation de communication, l'enseignant doit organiser des actions, donc, définir les objectifs, mais aussi organiser des actions concrètes de communication et ne pas se contenter seulement, uniquement au programme, c'est-à-dire pédagogique, le cours, etc. Non, il faut penser à des actions de communication qu'il faut organiser. Exemple, organisation des séances de communication pour faire impliquer les étudiants et les élèves, organiser des activités de communication individuelle et groupale, exposés individuels et de groupe, afin de sensibiliser à l'importance du cours dans le cursus de formation. Donc, c'est Abdullah Al-Awali, s'il vous plaît, votre micro. Merci. Madame.
il s'agit d'organiser un certain nombre d'actions de communication concrètes par l'enseignant en vue de faire impliquer ses élèves. Organisation des séances de communication, comme j'ai dit, des activités de communication individuelles et groupales, d'accord, afin de motiver les élèves, de les faire impliquer, des exposés individuels où ils peuvent bien sûr s'exprimer sur une problématique donnée, pas forcément une problématique liée au cours ou au programme, parce que nous sommes en situation de crise, il faut les faire sortir de la crise. Alors, et pour faire sortir les élèves ou les étudiants de la crise, il faut leur donner la parole, il faut qu'ils s'expriment, il faut qu'ils rendent compte de ce qu'ils ont vécu à travers cette expérience. Donc, donner la parole aux étudiants, aux élèves, à travers des exposés individuels ou de groupes, des réunions de communication, afin de les sensibiliser, favoriser la communication avec les apprenants au cours des activités. Et donc, ça, c'est vraiment des actions concrètes qu'il faut mettre en place dans le cadre d'une stratégie de communication pédagogique de crise. Alors, pour ne pas rester dans le théorique, donc à travers tout ce que j'ai cité, j'ai jugé intéressant en fait de vous présenter un petit exemple de communication pédagogique de crise, une étude de cas, donc en fait un partage d'expérience personnelle, donc que j'ai vécu en fait à la faculté de médecine dentaire de Rabat. Donc il s'agit en fait d'un boycott d'un cours. C'est le cours des sciences et techniques de la communication à la faculté de médecine dentaire. Donc, on pouvait voir la classe en photo. Donc, la salle est vide. Les étudiants refusent de rejoindre, bien sûr, les salles de cours. Et comme vous le savez, il y avait cette situation de crise en 2019. Donc, tous les étudiants des facultés de médecine ont boycotté les cours. Et donc, à travers, il y a eu même une année blanche. Et à travers cette stratégie, en fait, de communication, j'ai été contactée par la vice-doyenne chargée des affaires scientifiques de cette faculté. Alors, il me demande d'assurer ce cours des sciences et techniques de la communication pour les deuxièmes années et le cours de langue et communication pour les étudiants de la première année. Et tout en sachant qu'il y avait 2 enseignantes qui ont quitté, vacataires bien sûr, qui ont quitté la faculté à cause de ce problème-là, donc du boycott du cours de communication, jugé comme un cours complémentaire à la formation en médecine. Et donc la question, comment faire pour impliquer ces étudiants qui étaient bien sûr en grève, qui ayant boycotté ce cours pendant une année, etc. Eh bien, c'est une mission difficile, très difficile, mais pas impossible. Pas impossible grâce à la communication pédagogique. Je vous assure que lors de la première séance de contact avec les étudiants, il s'agit bien sûr d'un groupe d'étudiants qui se révoltent, d'accord, en plein cours, qui refusent tout type de communication, d'accord, qui refusent tout type de communication. Donc, il s'agit en fait de développer une stratégie progressive, petit à petit. Donc, on ne pense pas au cours maintenant. Donc, il n'y a pas de cours. Il y a juste une communication. Je vous assure que j'ai consacré 3 séances de mon cours carrément à la communication avec les étudiants. J'ai donné la parole aux étudiants pour qu'ils s'expriment, quel était leur problème, la charge d'horaire, le programme qui est trop chargé à cause bien sûr des matières scientifiques qu'ils ont en médecine, etc. Et essayer surtout de les convaincre de l'intérêt de la matière dans leur cursus de formation. Dans leur cursus de formation et dans leur future profession de médecin dentiste. Pourquoi la communication est-elle intéressante pour un étudiant en faculté de médecine dentaire? C'est ça la question auxquelles j'essaie de répondre tout en essayant de les convaincre pendant 3 séances et on discutait, on parlait bien sûr de leurs soucis, des différents problèmes et ça bien évidemment en présence bien sûr de tous les représentants d'étudiants, etc. Et petit à petit,
les étudiants ont intégré le cours avec un pourcentage de présence au début à peu près de 60%, ensuite il est passé à 80%, et enfin on est arrivé à 100% le taux de présence, bien sûr, des étudiants dans le cours, que ce soit les étudiants de la première année ou les étudiants de la deuxième année. Et voilà. Donc, notre stratégie de communication pédagogique de crise avait comme objectif de faire adhérer les étudiants au cours de communication. Donc, il s'agit d'abord de définir les objectifs, les cibles, les moyens pour avoir bien sûr les résultats qu'on attend. Donc, les objectifs pour nous étaient de faire adhérer les étudiants au cours de communication, créer de la motivation auprès d'eux, faire intéresser les étudiants par ce cours, montrer l'intérêt et la pertinence et l'importance de la communication dans leur cursus de formation. La cible pour nous était, comme j'ai précisé, les étudiants de la première et deuxième année, et les moyens de communication étaient des séances de communication et de sensibilisation et des activités pédagogiques de communication qui intéressent ces étudiants. D'accord? Il faut qu'ils soient intéressés par les activités pédagogiques qu'on propose. Et donc, définir les activités pédagogiques en concertation avec ces étudiants. Et bien sûr, le résultat ou les résultats, un taux de présence très élevé, adhésion aux activités pédagogiques, de telle façon qu'on a bien sûr reçu les félicitations de la doyenne de la faculté. Et puis, voilà, donc, résultat, taux de présence élevé, pas uniquement la présence, mais une implication totale dans toutes les activités pédagogiques qu'on a bien sûr organisées. Je vous montre en photo. Donc, c'est par exemple une photo là d'une activité pédagogique individuelle de communication. Donc, vous voyez l'étudiant en train d'exposer, voilà, donc librement, de façon vraiment spontanée, alors qu'au départ, il refusait, bien sûr, il refusait catégoriquement ce type d'activité. Voilà, maintenant qu'il est en train, bien sûr, d'exposer de façon simple. Ensuite, il y a une autre photo, voilà. Ici, une activité pédagogique groupale de communication, un exposé des groupes. Et j'ai essayé, bien sûr, de les faire impliquer à travers des travaux de recherche en médecine, d'accord, des sujets de recherche en médecine générale et en médecine dentaire, médecine bucco-dentaire. Donc, ils réalisaient des exposés qui les intéressent, d'accord, et pas autre sujet. Pas de la littérature en communication, la littérature française. Non, c'est des sujets de recherche qui les intéressent. Ils sont impliqués, voilà, et une autre activité groupale de communication exposée, etc. Donc, voilà, c'est juste un petit exemple que je vais essayer de partager avec vous pour arriver à clôturer ce premier axe sur cette photo. Voilà. Donc, après avoir exposé les formes, les moyens, les outils de la pédagogie, ainsi que... S'il vous plaît, désactivez votre micro. C'est Hassan Abba, s'il vous plaît, merci. Voilà. Continuez. Donc, après avoir exposé les outils, les formes et les moyens de la communication pédagogique, ainsi que c'est-à-dire de la communication pédagogique de crise, je consacre le deuxième axe de ma présentation au rôle de la communication dans l'enseignement à distance. Voilà. Donc, la communication dans l'enseignement à distance. Et je commencerai par un bref aperçu sur l'enseignement à distance. Donc, parce qu'on passe maintenant de l'enseignement présentiel, ou bien au mode présentiel, vers un enseignement à distance. Il faudra quand même qu'on présente un petit aperçu sur l'enseignement à distance. Alors, en effet, l'introduction des technologies de l'information et de la communication, les TIC, dans le domaine de l'enseignement-apprentissage, un type d'enseignement s'est développé dans plusieurs universités du monde entier. Il s'agit de l'enseignement à distance. Alors, c'est quoi l'enseignement à distance? L'enseignement à distance est l'ensemble des dispositifs de formation à distance qui englobe aussi les outils numériques et les moyens de l'Internet. Dans ce type d'enseignement, les formateurs, les concepteurs peuvent superviser les apprenants à distance sans être soumis à des contraintes temporelles ni spatiales. Donc, voilà, il s'agit tout simplement d'un enseignement assuré à distance par les enseignants. Alors, l'enseignement à distance au Maroc, le cadre juridique, l'enseignement à distance au Maroc ne date pas d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'à partir du 4 janvier 2018,
la première loi cadre qui réglemente spécifiquement le secteur de l'enseignement a été adoptée par le Conseil du gouvernement. Cette loi issue de la vision stratégique pour l'éducation 2020-2030 a souligné la nécessité de développer l'enseignement à distance en complément de l'apprentissage présentiel. Cette loi cadre a souligné aussi l'importance de diversifier les méthodes de formation et d'accompagnement parallèlement à l'enseignement présentiel. Donc voilà, nous avons un cadre juridique. L'enseignement à distance, il est régi par une loi. Et bien évidemment, c'est à partir de l'année 2018 qu'on a bien sûr accordé bien sûr cette loi. Alors la communication dans l'enseignement à distance. Alors question, on veut situer la communication dans le processus d'enseignement à distance. C'est ça auquel cet axe essaye bien sûr de répondre. Où se situe la communication dans le processus d'enseignement à distance? Alors, il faut savoir d'abord que l'enseignement à distance se base déjà, d'ores et déjà, sur une technologie appelée une technologie de la communication. Tous les moyens, les outils avec lesquels on travaille, les applications, bien sûr, d'enseignement à distance, sont appelés des technologies de la communication. Donc, ce qu'on est en train de faire à travers ces technologies, c'est de la communication ou bien de la télécommunication. Donc, il s'agit d'abord d'une technologie de communication. Deux, la communication est présente dans toutes les phases du processus d'enseignement à distance. Il faut savoir que l'enseignement à distance est un processus qui contient 3 phases distinctes que nous allons bien sûr présenter après. Donc, la communication, elle est présente dans ces 3 phases du processus d'enseignement à distance. Et puis, l'enseignement à distance ne peut être réussi sans une bonne stratégie de communication. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on doit communiquer sur l'enseignement à distance lui-même, faire connaître notre programme d'enseignement à distance, informer sur notre programme d'enseignement à distance, diffuser de l'information pédagogique sur notre enseignement à distance afin de faire adhérer un nombre important de participants. Donc, la technologie de communication, la présence de la communication dans toutes les phases du processus d'enseignement et enfin, la stratégie de communication sur l'enseignement à distance lui-même. Voilà, c'est ces 3 questions que je vais essayer de développer. Alors, la communication dans l'enseignement à distance, comme j'ai précisé, elle est présente dans les 3 phases. Quelles sont ces phases? Il y a tout d'abord la phase antérieure, ou bien la phase préalable, d'accord, à l'enseignement à distance. Quand on assure un enseignement à distance, il y a toute une phase préparatoire, c'est-à-dire une phase en amont, une phase antérieure. Alors, dans la phase antérieure de préparation de l'enseignement à distance, il y a aussi toute une communication qui s'opère. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase d'enseignement à distance elle-même, c'est-à-dire la phase effective d'enseignement, c'est-à-dire quand on réalise le cours en ligne. Ça, c'est une phase. Et puis après, c'est-à-dire la troisième phase, qui est la phase postérieure, c'est la phase après réalisation de l'enseignement à distance, c'est-à-dire après réalisation du cours en ligne. Alors, au niveau de la première phase, ce qu'on appelle la phase de préparation de l'enseignement à distance. Cette phase, comme j'ai précisé, dans cette phase, on est en train de préparer notre cours à distance. Mais il ne faut pas que préparer le cours, absolument pas. Il faut qu'on prépare le cours à distance, ou bien le cours qui sera diffusé en ligne, et en parallèle à la préparation de notre cours, il faut bien sûr faire un certain nombre d'actions de communication. Il ne faut pas rester jusqu'au jour J pour communiquer. Non, il faut communiquer avant le jour J. Alors, comment communiquer avant le jour J ou bien avant la réalisation du cours à distance? Tout d'abord, il faut faire impliquer les élèves dans le processus d'enseignement. Commencer très tôt. Il faut commencer très tôt à impliquer les étudiants ou les élèves dans l'enseignement à distance, à travers une communication axée sur les atouts de cet enseignement. Donc, on essaie de présenter l'enseignement à distance à nos étudiants. Quels sont ses avantages? Et les faire impliquer dans ce programme, à travers, bien sûr, tous les outils qu'on a cités.
2. Expliquer les bienfaits, expliquer les bienfaits du partage de connaissances. Donc, on essaye, bien sûr, d'expliquer à nos élèves les bienfaits de partage de connaissances à distance et le travail en réseau. Parce que, bien sûr, l'enseignement à distance, il nécessite un travail en réseau et un partage de connaissances. Donc, essayez d'expliquer à nos élèves les bienfaits de ce partage de connaissances. Ensuite, élément 3, sensibiliser les élèves ou les étudiants à l'importance, d'accord, des technologies de l'information dans le processus d'apprentissage à distance. Bien sûr, présenter l'importance des technologies de l'information dans le processus d'apprentissage. Ensuite, essayer de voilà, donc transmettre. Abdelaziz Najib, Allah yarda عليك سي Abdelaziz Najib, votre micro s'il vous plaît, merci. Najib, merci. Voilà. Si Najib, merci. Donc, élément 4, transmettre des supports pédagogiques du cours. Donc, bien sûr, notre cours sous format PDF, il faut qu'on le communique. Il faut communiquer, bien sûr, nos supports pédagogiques avant le déroulement du cours en ligne. Donc, transmettre les supports pédagogiques à nos élèves à temps et bien avant le déroulement du cours en ligne. Transmettre le cours sous format PDF ainsi que tous les supports pédagogiques du cours. Les textes pédagogiques à lire en classe, etc. Donc, tous les supports pédagogiques doivent être communiqués aux étudiants avant le déroulement du cours en ligne. Et enfin, un rappel, il ne faut pas communiquer, il ne faut pas oublier de communiquer sur, bien sûr, la date et l'heure précise de la tenue du cours aux élèves. Il faut toujours envoyer un message de communication sur la date et l'heure précise de la tenue du cours en ligne. Voilà, donc voici la première phase, c'est-à-dire la phase de préparation de l'enseignement à distance et puis la communication, comment il se présente, la communication durant cette phase. Je passe à la deuxième phase, de, bien sûr, du processus d'enseignement à distance, qui est la phase 2, la phase de réalisation du cours en ligne. Alors voilà, le jour J est arrivé, nous sommes bien sûr en train de travailler, de présenter notre cours à distance. Alors, quelle serait la communication qu'il faut bien sûr faire à ce niveau-là? Donc, premièrement, il faut assurer la transmission de la connaissance aux apprenants à distance à travers, j'insiste, une communication claire, précise et concise. Pourquoi? Nous sommes en ligne, d'accord? Il y aura probablement des problèmes de débit. Nous avons la contrainte du temps, contrairement aux cours présentiels. Donc, il y a des contraintes de temps, de débit de connexion, etc. Donc, nous n'avons pas un temps important. Il faut qu'on soit clair, précis et concis. La transmission de la connaissance via un cours à distance doit être une communication claire, précise et concise. Deuxième élément, une communication interactive. Il ne faut pas qu'on se contente à jouer le rôle d'émetteur uniquement et les étudiants restent des récepteurs uniquement. Non, il faut qu'on assure l'interactivité. La communication est une communication interactive où il y a un échange entre l'éducateur et les apprenants. Donc, une communication interactive en essayant d'impliquer un nombre important d'élèves ou de participants à travers les questions-réponses et le partage de la parole. Et bien évidemment, les outils technologiques le permettent. Bien sûr, on peut permettre à l'élève de prendre la parole, on peut couper le micro, comme on peut autoriser le micro, etc. Et on doit veiller à ce que tous les élèves puissent participer à cet enseignement à distance, donc à travers une communication interactive. Le troisième élément, une évaluation des acquis de l'enseignement à distance, à travers une communication sur les rendus réalisés à distance par les élèves. Alors, avant qu'on termine le cours à distance, il faut qu'on prévoie, d'ores et déjà, il faut qu'on prévoie le mode d'évaluation, parce que c'est le mode d'évaluation du contenu pédagogique
qui nous permet d'assurer le suivi avec les élèves. Donc, vers la fin de notre exposé ou bien de notre cours en ligne, vers la fin, il faudra qu'on communique sur les modes d'évaluation. Alors voilà, vous êtes censé faire les devoirs suivants, vous avez des rendus à faire, des exposés, des travaux de recherche pour assurer la continuité. D'accord? Et pour, bien évidemment, attirer leur attention sur l'intérêt de s'impliquer dans les travaux de recherche, bien sûr, qui vont être présentés soit à la séance prochaine, c'est-à-dire le cours en ligne prochain, ou bien d'ici 2 semaines, etc. Donc, ils seront toujours, bien sûr, liés à votre cours, parce qu'ils auront certainement d'autres cours. Mais il faut que vous soyez sûr que les étudiants et les élèves sont, bien sûr, accrochés à votre contenu pédagogique ou à votre programme pédagogique diffusé en ligne. Et sans oublier, bien sûr, une dernière communication lors du cours en ligne et de les informer sur la prochaine séance, la date et l'heure de la prochaine séance en ligne et de bien préciser cette information. Voilà. Donc, je passe à la troisième phase. Je passe à la troisième phase, qui est la phase 3. Alors, la phase 3, c'est bon, on a terminé le cours. Donc, c'est la phase après-cours, la phase, c'est-à-dire après réalisation du cours. Alors, vous allez me dire pourquoi la communication aussi à ce niveau-là. Pourquoi on doit communiquer aussi après la réalisation du cours. C'est très important, s'il vous plaît, de communiquer après les cours. C'est très, très important. Pourquoi? Parce qu'une fois on a réalisé notre cours à distance, il faut rendre compte sur ce cours-là. Il faut communiquer sur ce cours-là, d'accord? Sur les conditions de présentation de cet enseignement, etc. Il faut faire ce qu'on appelle une communication avec les responsables pédagogiques de nos établissements, de nos institutions. Une communication qui a comme objectif d'évaluer l'enseignement à distance. Donc, essayez de faire un rapport d'évaluation hebdomadaire de votre enseignement, un compte rendu du déroulement de l'enseignement à distance, les différentes problématiques rencontrées, la participation des étudiants, le taux de présence, les problèmes rencontrés de connexion, de débit, etc. Donc, un petit rapport d'évaluation de l'enseignement à distance qu'il faudra bien sûr préparer et communiquer, donc non pas seulement préparer, mais communiquer aussi à nos responsables, etc., à nos collègues et à toute personne intéressée. Donc voilà, je pense qu'on a essayé un peu de suivre la communication, c'est-à-dire durant les 3 phases d'enseignement à distance, avant le cours, durant le cours et après le cours à distance. Très bien, voilà, donc je pense que j'ai terminé ce point relatif à la communication dans l'enseignement à distance. Je vais passer au 3e axe. Alors, dans le 3e axe, bien sûr, de cette communication, je vais essayer de présenter la communication pédagogique et l'enseignement à distance au temps du corona Covid-19. Et bien sûr, ceci à travers l'étude du cas de l'École nationale d'architecture de Marrakech. C'est un exemple, bien sûr, que je vais essayer une expérience plutôt que je vais essayer de partager avec vous, très intéressante en termes de communication pédagogique et d'enseignement à distance au temps du Covid. Alors, mesdames et messieurs, donc, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises par le gouvernement marocain pour contenir la propagation effrénée de la pandémie du Covid-19. Donc, plusieurs mesures, plusieurs décisions. Et parmi ces décisions et ces mesures, il y a lieu de citer la suspension des cours au niveau de tous les établissements scolaires et universitaires. Donc, si vous vous rappelez bien, le 13 mars 2020 était la date, bien sûr, de la suspension des cours au niveau de tous les établissements scolaires et universitaires. Alors, suite à cet événement, suite à ce communiqué, donc, il y avait en fait plusieurs communiqués du ministère de l'Éducation nationale, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle. Plusieurs communiqués ont été diffusés. Donc, il y avait une bonne communication à ce niveau-là de tous les communiqués
Et puis à partir du 13 mars, il y avait la suspension, bien sûr, des cours dans les établissements scolaires. L'École nationale d'architecture de Marrakech est un établissement d'enseignement supérieur aussi, bien sûr, qui dépend du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la politique de la ville. Il ne dépend pas du ministère de l'Enseignement supérieur, mais bien sûr, on adopte toutes les circulaires qui sont issues du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Et puis, donc, suite à cet événement, l'école, bien sûr, a reçu une circulaire de Madame la ministre de l'Aménagement du territoire national et de l'Habitat, la circulaire numéro 106 du 14 mars 2020, bien sûr, qui informe sur la nécessité de suspendre les cours aussi au niveau de toutes les écoles nationales d'architecture du pays. Bien sûr, il y en a 5. Il y a l'École nationale d'architecture de Rabat, celle de Marrakech, de Fès, de Tétouan et d'Agadir. Voilà. Donc, consciente de l'intérêt, bien sûr, de s'inscrire dans cette stratégie d'enseignement à distance, l'École d'architecture de Marrakech a pris un certain nombre de mesures très importantes pour, bien sûr, essayer de répondre à cette problématique qui intéresse, bien sûr, les étudiants, mais aussi les professeurs. Voilà, donc il y a eu un certain nombre de mesures très importantes qui ont été prises. Alors, je m'excuse, désolée, j'aurais bien voulu vous présenter un exemple concret au niveau de, bien sûr, de l'enseignement secondaire, bien sûr, mais vu que j'exerce au niveau de l'enseignement supérieur, j'ai jugé intéressant de vous présenter cet exemple. Mais bien évidemment, c'est la même stratégie partout, que ce soit dans l'enseignement secondaire ou supérieur. Voilà. Donc, il y a eu tout d'abord la création d'une cellule de veille, d'accord, le 14 mars 2020, pour répondre aux conditions exceptionnelles de l'enseignement distanciel à adopter. Il s'agit d'une cellule qui jouait à la fois le rôle, bien sûr, de la veille, mais aussi de la communication. Donc, un point très important, la communication dans cette cellule de veille est un point stratégique. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'organisation d'un certain nombre de réunions de communication et des rendez-vous de travail de cette cellule se tient régulièrement pour s'assurer de la mise en place du système d'enseignement à distance et son fonctionnement. Bien évidemment, cette cellule de veille a été composée de tous les professeurs permanents de l'école, les responsables pédagogiques et administratifs et le directeur de l'établissement. Donc, allant c'est-à-dire tous bien sûr, les composantes, les ressources humaines de l'école, allant du directeur jusqu'au professeur permanent de l'école. Ensuite, quelles sont les missions de communication de cette cellule de veille, dite cellule de veille Corona Covid-19? Alors, cette cellule de communication, en fait, est là comme mission d'assurer une communication permanente avec les étudiants. À l'École nationale d'architecture, il y a des étudiants qui sont au Maroc, mais il y a aussi des étudiants qui sont en mobilité à l'étranger, particulièrement en Italie, en Allemagne et en Grande-Bretagne plutôt. Pardon. Donc, il y a des étudiants qui sont en mobilité à l'étranger et il assure aussi la communication permanente avec les étudiants pour s'assurer bien sûr de leurs conditions de vie. Informer les étudiants des dernières nouveautés liées à cette circonstance exceptionnelle à travers tous les moyens de communication à sa disposition afin de leur faciliter le processus d'apprentissage à distance. Donc, elle fait un travail de communication presque quotidien avec tous les étudiants au moyen des supports de communication, Internet, par téléphone aussi et par messagerie. Et puis la cellule de veille, elle utilise plusieurs moyens de communication virtuelle, tels que les emails, les réseaux sociaux, etc., pour essayer bien sûr de communiquer avec
c'est-à-dire à la fois les étudiants, mais aussi les enseignants vacataires. L'école, bien sûr, fait appel à des enseignants vacataires, un nombre important d'enseignants vacataires. Il faudra bien sûr assurer le suivi avec ces enseignants pour leur permettre, bien sûr, de suivre leurs cours à distance avec les étudiants. Donc, voici la mission de communication de la cellule de veille Corona Covid-19 au sein de l'École nationale d'architecture de Marrakech. Alors, l'enseignement à distance à l'ENA, au temps du Corona, à distance, il concerne un certain nombre de cours, plusieurs types de cours. Nous avons en fait plusieurs types de cours, bien sûr, qui sont très, très différents. Alors, comment assurer une bonne stratégie d'enseignement à distance pour répondre, bien sûr, à tous ces enseignements qui sont différents? Nous avons des ateliers d'architecture, nous avons des ateliers de dessin, nous avons des cours magistraux en sciences exactes, d'accord? Nous avons des cours magistraux en sciences humaines et nous avons des séminaires d'approfondissement. Donc, 3 types de cours. Les ateliers d'architecture, les ateliers de dessin, les cours magistraux en sciences exactes, en sciences humaines et les séminaires d'approfondissement. Il a fallu faire un basculement du mode présentiel vers le mode distanciel de tous ces types de cours. Imaginez avec moi un atelier en architecture qui est vraiment réalisé dans une salle, dans un atelier avec des conditions bien particulières. Comment le faire? Bien sûr, basculer au mode distanciel, d'enseignement à distance. Alors, c'était la mission de la cellule de veille qui a essayé de choisir tous les dispositifs nécessaires pour basculer vers le mode distanciel et assurer un enseignement de qualité bien sûr, à nos étudiants. Et puis, voilà. Donc, l'enseignement à distance des ateliers. Il y avait bien sûr un certain nombre d'ateliers qui ont été réalisés à distance, en ligne. Donc, je vous montre les photos. Donc, voici une photo d'un atelier à distance qui a été réalisé le 17 mars 2020. Donc, vous voyez que les étudiants participent à l'atelier. Il y a bien sûr le prof en architecture qui est en train, bien sûr, de leur expliquer, bien sûr, les procédures, etc., de mise en place d'un plan architectural. Et puis, tous les étudiants là qui participent à l'atelier en ligne. Ensuite, bien sûr, la même chose, c'est une deuxième photo d'un atelier architectural en ligne en présence des étudiants, sûr, avec un taux de présence de 100%. Et même les étudiants qui sont en mobilité à l'étranger participent à l'atelier en ligne. Voilà, un atelier de dessin en ligne. Donc, voici les étudiants, bien sûr, qui participent avec une communication interactive. Et un deuxième exemple, l'enseignement à distance des cours magistraux. Donc, personnellement, j'assure un cours magistral dans cette école. C'est le cours de sociologie urbaine. Et donc, même les cours magistraux, ils sont réalisés en ligne, voilà. Donc, à travers, bien sûr, les plateformes que vous savez tous. Donc, plusieurs plateformes sont disponibles. Un cours magistral à distance en sociologie urbaine, le 2 avril 2020. Donc, il y a une communication interactive avec les étudiants qui participent en faisant, bien sûr, des travaux lors de la séance en ligne, des lectures, des commentaires, etc. Voilà. Donc, la communication, bien sûr, au niveau de l'enseignement à distance, au niveau de l'ENA, est un facteur clé de réussite de l'enseignement à distance à l'ENA. La dissémination d'une communication pédagogique dans le cadre de l'enseignement à distance, d'un cours magistral par exemple, a pour objectif de sensibiliser les étudiants à l'importance de l'apprentissage à distance dans cette situation de crise, afin d'assurer la continuité de l'enseignement qui a démarré au début du semestre 2. Et puis, permettre la transmission et la réception de l'information pédagogique
entre l'enseignant et les étudiants en temps réel à travers des supports de cours, des travaux de recherche, des fiches de lecture, des bibliographies sélectives, etc., sous format, bien sûr, électronique. Et par rapport aux outils et moyens de communication pédagogique utilisés, il a été opté pour le mailing de groupe, la messagerie instantanée, les forums de discussion dédiés aux cours, par exemple, de sociologie humaine que j'assure dans cette école. Et je pense que d'ici là, bien sûr, je prends fin à ma présentation. Je terminerai en beauté avec cette belle affiche de communication réalisée par notre direction de communication du ministère de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Une affiche communicationnelle, bien sûr, avec un slogan très intéressant. Et bien sûr, le Corona Covid-19. Et bien sûr, j'espère que je vous ai apporté quelques éléments d'information sur la communication pédagogique et l'enseignement à distance. Et je reste à votre disposition pour toute question ou éclaircissement ou complément d'information. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, la Fatima Zahra. C'était un exposé très riche, un exposé de communication générale et spécifiquement pédagogique. Donc, je me réjouis avec mes collègues de l'ICT que nos séances de formation, jusqu'à l'instant, représentent bien sûr un très grand trésor pédagogique. Donc, un grand trésor pédagogique sur lequel j'invite tous mes collègues à produire plusieurs pas pour l'amélioration de l'enseignement, pour le plaidoyer d'amélioration de l'enseignement en général. Vous nous avez mis dans une situation progressive depuis les définitions, les composantes, les outils de la communication. Et chose que nous devrons, vous avez vous-même fait l'essai, vous avez fait des transpositions de notions de communication générale et pédagogique sur les périodes de crise, chose que nous vivons en ce moment. Bien sûr, j'invite à enrichir ceci par j'ai déjà dit, une transposition par des exemples du collégial et du lycée qualifiant. Vos choix dans les exemples ont été des choix très pertinents concernant les grèves, dans les milieux où vous étiez, madame, médecine et les grèves des lycéens. Le corps professoral et estudiantin aussi, ils vivent maintenant cette crise de façon très générale. Bien sûr, obligatoirement, développer une communication pédagogique, c'est adopter la stratégie que vous nous avez exposée, bien clairement. Et ça rejoint l'intervention de Si Mounir hier, c'est de la classe inversée qui était enfin le point le plus destructeur ou bloquant ou inhibant la réussite de la classe inversée, c'est ce genre de boycott, ce genre de démotivation, ce genre de non-adhésion. Il a également insisté sur le travail du groupe, etc. Donc, je tiendrai aussi de votre présence les trois clés de la réussite, notamment la clarté, la précision et que le message doit être concis. Alors, en adoptant ces critères et ces clés de réussite d'une bonne communication générale et pédagogique en particulier, j'invite tous mes collègues participants ce jour à dans leur participation être clair, précis et concis. Je vous demande, s'il vous plaît, de poser vos questions et je vous prie de donner des interventions pour être, bien sûr, donc, on va vous comprendre, votre question sera bien comprise, mais vous allez également laisser
plus de temps et permettre à d'autres collègues d'avoir la possibilité de participer et d'intervenir et de poser les questions. Donc, je vous remercie tous et je remercie encore une fois Madame Oufa Temza. Juste une petite remarque, s'il vous plaît. Nous utilisons une plateforme officielle, honorable, institutionnelle, pédagogique, qui est le Teams. Donc, je supplie vivement mes frères et sœurs, mes collègues, d'éviter d'identifier par des numéros ou des sigles, hein, chose que personnellement, hein, et je suis sûr que la majorité d'entre vous interdisent à leurs élèves de le faire. Donc, pour être clair, Allah يعطيكم الخير الإخوان والأخوات يتفاداو التعريف ديالهم بأرقام ورموز وهذا اكتبوا الأسماء ديالكم وافتخروا بها وشكرا للجميع. Alors pour cela, je vais vous inviter pour mettre un ordre à vos interventions, plutôt à vos questions. Je vous invite à s'inscrire ou demander la parole par la conversation, au niveau de la conversation, pour pouvoir mettre, bien sûr, un ordre d'intervention. Hein. Si Charani Abdelmonaim, Allah yardi alik, fait le micro, Allah yaftah alik. La même chose, si Moumlassa, je pense, c'est, s'il vous plaît, essayez d'éteindre vos micros, Allah yaftah alik. Alors, au niveau de ceux et celles qui aiment prendre la parole, hein, demandez-le, s'il vous plaît, au niveau de la conversation de la réunion. Merci beaucoup. وشكرا مرة أخرى أستاذة. إذا أنتظر طلب مداخلات على مستوى la communication, au niveau de la conversation. Merci beaucoup. إن سؤال كتسألني يا أستاذ سيبيلا. وي سي مرزق انا معك. كتسمعني اخويا؟ وي. Alors, je vous demande سي مرزق لا سمحتي. سي مرزق وي سي ولادي تفضل. مرحبا. ميرسي. سي ولادي. وي كتسمعوني مزيان. دونك فوالا ميرسي. D'abord, je félicite Madame pour la qualité de la présentation et pour avoir accepté nous honorer au sein de notre association par une super présentation dans un sujet qui mérite toute l'attention. C'est vrai, nos pratiques méritent d'accorder un intérêt particulier à la communication. Et donc, nous avons suivi avec beaucoup de plaisir toutes les explications et les rappels. Et peut-être elle a attiré notre attention sur des détails que nous faisons d'une façon implicite. Mais c'est bien de les avoir d'une façon explicite pour être conscient de ça. Je voudrais, si c'est possible, que Madame puisse revenir sur ces questions de bruit qui peuvent nuire à la qualité de la transmission d'un message. Donc, il y a la relation émetteur-récepteur et au niveau du canal, il peut y avoir des bruits. Bien sûr, un bruit, il peut être au moment de l'élaboration de message, au moment de sa réception, mais aussi au moment de sa transmission. Ça, c'est la première question. Oui, bien sûr, quand c'est Omar, et je vous remercie. La première question, donc c'est cette question de bruit.
La deuxième question, c'est plutôt au niveau comportemental, ce sentiment d'empathie qu'on doit exprimer pour favoriser une meilleure communication. Et la place de l'empathie et de l'écoute active dans la réussite d'un acte de communication. Si Madame peut nous expliciter davantage ces aspects, je la remercie encore une fois. Et bien sûr, là, il y a toutes les questions qui sont relatives à la gestion de trac, parce que nous avons affaire à un groupe classe. Et donc, généralement, les élèves, ils essayent de fuir, et les étudiants, de fuir, de prendre la parole devant leurs camarades. Donc, comment on peut favoriser cette prise de parole? Et là, j'ouvre une petite parenthèse sur l'expérience que nous avons vécue au niveau de l'association grâce à la technique des débats. C'est une technique qui a permis aux élèves donc, de franchir leur timidité, de pouvoir prendre la parole et de parler pendant quelques minutes devant leurs camarades, bien sûr avec toutes les questions relatives à l'argumentation, la réfutation. Et donc, c'est une technique. Et là, c'est un élément qui mérite d'être éclairci parce que la réussite de la communication passe d'abord par la confiance en soi et la possibilité de prendre parole. Désolé, j'étais un peu trop. Mais encore une fois, merci pour l'invitation et merci pour Madame pour votre excellent exposé. مرحبا سيدي مرحبا سي عمر شكرا لك en attendant je vais demander la permission à Madame Oufara pour donner sa première réponse et entre temps كنشكر سي هاشمي الاخ ديالنا اللي remercie merci aussi à lui ونطلبوا ماذا بينا السي هاشمي نسمعوا صوتك في هذا رمضان والله اذا مني غتسالي مدام اوفرا نطلبوا من السي هاشمي يدوي معنا شويه تفضلي يا مدام. Oui, alors bonjour, chers collègues. Alors, je remercie beaucoup monsieur l'enseignant qui a posé la question, une question très pertinente, bien sûr. Alors au niveau du modèle de communication que j'ai présenté, donc il s'agit du schéma, bien sûr, de communication, du fameux schéma de communication de Wiener, qui date de 1948, que j'ai choisi, bien sûr, parmi d'autres modèles théoriques. Il y a, comme j'avais précisé aussi, le modèle de Shannon et Weaver, le modèle de Laswell, le modèle communicationnel dit des réseaux, bien sûr, de communication. L'élément bruit, effectivement, est un élément très important parce qu'en fait, dans tout processus de communication, bien sûr, il y a la composante bruit, bien sûr, qui fait partie des éléments très importants dans ce processus de communication. Bien évidemment, quand il s'agit d'une télécommunication ou bien une communication via la technologie, les bruits sont de type technologique. D'accord? Ce sont de type technologique, tels que bien sûr des problèmes dus bien sûr à la connexion, au débit, il y a plusieurs types de bruits qui peuvent affecter le processus de communication, bien sûr, de la télécommunication. Au niveau d'une simple communication, bien évidemment, il y a aussi d'autres types de bruits, les sons qui proviennent de l'extérieur, etc. Donc tout ça représente bien sûr des bruits dans un processus de communication. Et bien effectivement, bien sûr, je suis d'accord, le bruit est un élément très important qui figure dans plusieurs autres schémas de communication, bien sûr, qui sont développés par des chercheurs et des théoriciens tels que Laswell, Shannon et Weaver et d'autres, bien sûr, chercheurs en sciences de la communication. Alors, concernant le deuxième point, bien évidemment, que vous avez évoqué et que je vous remercie beaucoup, donc il s'agit bien sûr de la question de la réussite de la communication à travers l'écoute active, l'empathie, et bien un certain nombre d'éléments qui font partie aussi de la stratégie de communication. Comment rendre une communication, bien sûr, efficace? Et bien évidemment, tel que vous avez cité, il faut développer une stratégie qui prend en compte l'écoute active. Il faut aussi essayer, bien sûr, de impliquer les élèves dans
des séances de communication, leur donner la parole. Et pour bien sûr lutter contre ce phénomène de trac, etc., il faut au départ, en fait, il faut donner la parole, laisser les élèves s'exprimer, même s'ils font des fautes, ce n'est pas la peine de les interrompre au début. C'est pas c'est-à-dire la question en fait de l'implication dans une communication et nécessite bien sûr une écoute active et les techniques du dialogue, d'accord, le dialogue civilisé, et bien les techniques bien sûr de l'interactivité, essayer bien sûr d'être à l'écoute de l'élève et de lui donner la parole, tout en essayant bien sûr de impliquer tous les élèves. Il y a une technique très intéressante que je vous propose, bien sûr, et qui essaye de résoudre tous ces problèmes. C'est la technique du focus group. Alors, le focus group est une technique de communication interactive qui peut être recommandée aux élèves. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une technique de communication interactive à laquelle sont invités tous les élèves de la classe. On aborde une problématique, un débat, c'est-à-dire une problématique, n'importe quelle problématique, et on invite à tour de rôle tous les élèves, bien sûr, tous les élèves à donner leur avis sur cette problématique, à s'exprimer sur cette problématique. Le focus group, aujourd'hui, est une technique très intéressante pour développer le sens de la communication auprès des élèves et de les inciter à s'exprimer, à bien sûr présenter leur avis par rapport à une question donnée, à un sujet particulier, et essayer bien évidemment d'enregistrer toutes les communications des élèves qui présentent pour nous, enseignants, un corpus, d'accord, un corpus pédagogique à analyser par la suite. Donc, les réponses des étudiants seront analysées et en fonction des cas par cas, on traite les problématiques de communication de nos élèves à travers cette technique de focus group. Et j'espère que